है कि मैं सोच रहा कि यार अज ना मैं इस तरह करा पूरी स्पीड नाल बाइक दौड़ावां ते मैं अपने साथी तो अगे निकल जावां नाल मैं एक मैं सोचा नाल ही सोचा मैं कि यार हो सकता है मैं इस तो अज अगे निकल जावां ते शायद जिंदा बच जाइए ते ये बार मैनू कहे तू अपने साइन बोर्ड लगे होंगे ना रोड के उत्ते उन्होंने उत्ते ना स्प्रे गन नाल या स्प्रे पेंट नाल ना उन्होंने BLA जगह जगह ते लिखिया होया सी हुण एक चीज़ का खौफ तो ज़हन च आंदा है कि इत्थे BLA की प्रेजेंस मौजूद है वो हुण उस चीज़ का भी खौफ ज़हन च आ रहा है जाई जा रहे हैं अचानक इस तरह हो रहा है कि सड़क के उत्ते असीं जा रहे हैं बड़ी लंबी सीधी सड़क है उनके साइडों ते रेत और पहाड़ ही हैं वो रेत दे विच मैं नज़र मारी नहीं तो एक बंदा तकरीबन उत्थे 500 गज ते ना लेटिया होया सी काले कपड़े पाए नकाब लाया तो गन लैके सीधा उन्हें पॉइंट आउट किया सानू सानू सीधी गन करके लेटिया होया सी वो बुक जिस टाइम मैं पढ़ रहा सी ना मैनू इस तरह लग रहा सी कि मेरे अंदर की कैफियत सारी इस किताब च लिखी मैं जिंदगी ना हमेशा बेचैन रहिंदा सी मैनू समझ नहीं आती कि मैं की करना कदी मैं स्कूल चेंज कर लैंदा सी कदी कोई शहर चेंज कर लेना कदी लेकिन मैनू समझ नहीं आती कि असल मैं तब्दीली किस किस्म की वो किताब पढ़ी उन्हें कहा कि जो मैं कहांगा ना उवें तुसीं करना है अपनी कोई नहीं चलानी असीं कहा चलो ठीक है असीं जनाब जी हुण इत्थों निकले ना तो उन्हें पहला ही काम यह किया कि उत्थे फैसलाबाद जाके ना क्या कि आपां जाना है ना इस्लामाबाद ते सब तो सस्ते किराए वाली गड्डी ते जाना है असीं क्या अच्छा वो किस तरह उस टाइम उन्हें पूछा दस्या पता लग्या जी AC बस जी 270-80 रुपए किराया लैंदी है वो कहता है कि तू सानू किस गल की सजा दे रहा है तू एक ही काम कर दिता फलाना उन्हें क्या कि गल सुनो अपना 100 फड़ के थले लथ लिया इस ट्रैक के उत्ते अज तक पाकिस्तानी सिर्फ 2 टीमां गई एक साडे तो पहले गई सी ते दूजी साडी टीम गई सी ते इस तो अलावा गैर मुल्की खैर जाते सी लेकिन हुण कोई 15-20 साल तो गैर मुल्की भी नहीं गए असीं जिस टाइम ते गए हैं ना उस टाइम इत्थे कोई आ जा नहीं रहा सी वो जिस टाइम सफ़र किया है ना वो खैर उन्दियां याददाश्तां इतनियां अच्छियां बनियां कि मैनू जनाब नाल लग्या कि जिहड़ा यह सफ़र है ना ये मैनू लिखना चाहिए क्योंकि इहदे उत्ते कोई तहरीर मौजूद नहीं। हाँ जी सब तो पहले तो जी सारिਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम जी सत श्री अकाल किद्दां जी सारे वीर आस करते हैं भी तुसीं सारे वधिया होवोगे ते दुआ करते हैं मालक सारिਆਂ ਨੂੰ चढ़दी कला दे विच रखे जी। मैं जी तुहाडा अपना वीर राणा खालिद मकबूल ते मेरे नाल जनाब राणा असलम खान वकार साहब जी ते करदे हैं जी असीं अज दा अपना व्लॉग शुरू ते तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ जी आइआं ਨੂੰ कहने हैं जी सत बिस्मिल्ला। बाकी जिथे असीं आए हुए हैं तुसीं देख रहे होने जगह जिहड़ी है ना जानी पछाणी जी नहीं हैगी अज क्योंकि असीं अपने ना मेरे वाले डेरे ते आ ना राणा असलम साहब दे डेरे ते आ असीं अज परौणे बने आ किसी अपने पुराने वीर दे सज्जण दे भी इहो जिहियां यादां कुछ इन्हां नाल जुड़ियां होईयां ये तुसीं समझ भी सकोगे इस गल नूं भी जिहड़ा क्लास फैलो दा एक रिश्ता हुंदा ना वो बड़ा एक अनमोल जिहा हुंदा उहदा मुੱਲ कोई नहीं हुंदा। ते अज असीं जिहड़े डेरे ते मौजूद आ ये साडे पिंड तो तकरीबन 5-7 किलोमीटर ही होना 5-4 किलोमीटर 399 जंडा वाले असी ये तांदला रोड ते है जी ये पिंड इत्थे असी बैठे हाँ ते तारुफ मैं तुहानूं करा दिना जनाब मेरे क्लास फैलो हैगे आ नदीम असरार साहब जी धराना साहब हैं जी फैमिली नाल तलक रखते हैं ते नाल उन्हां दे वड्डे वीर हैगे आ जनाब राशिद असरार धराना साहब ते बड़ी इत्थे आके ना अजीब जी खुशी महसूस हुई 3-4 दिन पहला असी मिले तो हैगे आ चौक ते तकरीबन 20 साल बाद साडी मुलाकात हुई ते वो एक यादगार जफ्फी हाँ जी यादगार वो जफ्फी ते मुन्ना भाई MBBS दे विच सीगी तुसीं ओह एक देखी होनी जादू की जफ्फी ये भी वो जादू की जफ्फी वाली हिसाब किताब सीगा ते वो जदों साडी मुलाकात हुई ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ गल्लां इदां दी होईयां भी सुन के बड़ी हैरानी हुई भी असी तो एडे वो नहीं सी लैक फैक नहीं सीगे अपने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਚ ਸੀ ਤਾਲੀਮੀ ਕੈਰੀਅਰ ਚ ਬਣੇ। हाँ जी ते नदीम असरार साहब जी साडा ਜਿਹੜਾ मैट्रिक ਦਾ ਬੈਚ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟਾਪਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਸੀ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ हाँ जी ये जी मैट्रिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਦਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਜੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਟੂਰ ਕੀਤੇ, ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਬ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਹਦ ਅੰਟਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਰ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜ਼ਾਹਦ ਅੰਟਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ 3 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਦੀਮ ਅਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣਗੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕੋਈ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਹਨਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਨਾਨ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਨੇਚਰ ਲਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜੈਨੂਅਨ ਨੇਚਰ ਲਵਰ ਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਲਾਲਟੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 20 ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ 35-40 ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵਾਕ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹੀਵਾਲੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫੇਮ ਲਈ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਲਈ। ਇਹ ਪੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਰਨਲ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਧਰ ਹੀ ਆਏ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਸਲ ਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਅਹਿਵਾਲ ਆ? ਸ਼ੁਕਰ ਲੱਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਫਾਦ ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇਬ ਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਮਫਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੈਗੇ ਤੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹ ਖੁਦ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਜਦਾਦ ਜਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਲਕ ਲੱਭਣੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਣੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵਕਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਖਾਲਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਏਗਾ ਨਦੀਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੇ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸੂਬੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ।
ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 6 ਸੂਬੇ ਹਨ ਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ 6 ਦਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। KPK ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ 2006 ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾੜੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਖੈਰ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। 2010-11 ਤੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੋਟਲਾਂ ਲੈ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੇਚਰ ਲਵਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਨਵੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਲਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕ K2 ਟਰੈਕ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਨਾਬ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਧਰੋਂ ਖੁੰਜਰਾਬ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਗਿਲਗਿਤ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਆ? ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਾ GS 150 ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਇਕੱਠੀ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਉਹ GS 150 ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਂਡਾ 150 ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। GS 150 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਚੜਾਈ ਤੇ ਜੀਪ ਚੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਚੜਾਈ ਤੇ GS 150 ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਿਊਲ ਐਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ GS 150 ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੰਗ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਹੇ ਤੋਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜਾਣ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਬ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 2002 ਸਾਈਪਰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਬਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਬਟਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਪਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਪਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਖਿਓ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਟਰ 2002-03 ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨਾਮ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਬੁੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਮੈਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਲ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਜਿਪਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਟਰੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੰਗਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਜੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਾਇਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕੋਈ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਿਆ, ਜੰਗਲ, ਪਹਾੜ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਵੀਆ ਨਿਗਾਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਪਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ।
ਨਦੀਮ ਜੀ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾ 6-7 ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਦੇ 4-5 ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਖੈਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਏਸੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 270-80 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ 170 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਅਸੀਂ 100 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰੀ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਨਾ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚਾੜੀ ਤੇ ਹਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਥ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ। ਅਖੀਰੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਕੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਏ ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਅਖੀਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਲਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣਾ 100 ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੱਥ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਹੀ ਕਢਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਖੈਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਇਣ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏ ਸੀ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੂਗਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੂਗਰਾਂ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਸ਼ੂਗਰਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰਾ ਨਾ 2005 ਦੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਖਰਾਬ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੀਪ ਕਰਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਨਾਰਾਇਣ ਵੇਖੋ ਨਾ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਾ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 500 ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ ਤੇ 7 ਨੇ ਇੱਕੋ 'ਚ ਹੀ ਸੌਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੜ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਸਾਲਣ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ 4 ਪਲੇਟਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ। ਹੁਣ 7 ਬੰਦੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਦਿਨ ਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾਈਆਂ 3 ਪਲੇਟਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਖਾਣਗੇ ਤੇ 7ਵਾਂ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰਾਂ ਵੀ ਰੁਕੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਵੀ ਰੁਕੇ, ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਮਰੀ ਵੀ 2 ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਚੇਅਰ ਲਿਫਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਨਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ 2385 2400 ਰੁਪਏ ਚ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਹੋਟਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੁਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਾ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ ਮਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਕਾਊਟਸ, ਬॉयਜ਼ ਸਕਾਊਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੈਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਕੀ 8-9 ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਰਹਿਮੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਬੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਪੀਟੀ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰੀ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਕੰਜਵਾਣੀ, ਉਹ ਗਏ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਰ ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਬॉय ਸਕਾਊਟਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ 4 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 8 ਵਜੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬॉय ਸਕਾਊਟਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ, ਬੁਗੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਚਾਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, 4 ਵਜੇ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ PTCL ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, 4 ਵਜ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੈਠੇ 4 ਵਜ ਗਏ, 5 6 7 ਇਤਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰੀ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤਾਂਦਲੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਗਨ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 7 ਹੀ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਵੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰਾਤ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 7:25 ਹੋਏ ਨਾ, ਉਸ ਲਾਸ ਉਮੀਦ ਲਾ ਲਈ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂਦਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਅੱਗੋਂ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਘਰ ਆਇਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਸੁਬਾਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਈਆ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਠੀਕ 7:30 ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ 7:25 ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ 1995 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸਫ਼ਰ ਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੂਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਰੀ ਇਤਨੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਖਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੋਚਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀਰੋ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇਖ ਲੈਣ ਹੈ ਯਾਰ ਧਿਆਨ ਪੈ ਜਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਮ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ, ਲੰਮੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਿਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਘਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਾਰਾਇਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ 1996-97 ਚ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰੇ ਵਤਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਦੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰੇ ਵਤਨ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਈਦਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਲ 2 ਚੱਲਿਆ,
ਕੰਮ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਹੋਈ, ਉਹ 1997 ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 2017 ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 20 ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਐਸਾ ਗੈਪ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਝੇ ਬਣਿਆ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਥਨ ਪਾਸ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਿਮਸ਼ਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਪੱਸੂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਸੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰਸਨ ਵੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੈਕ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾਨ ਸਟਾਪ, ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲੋ ਤੇ ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਰਫ 2 ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖੈਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਮੌਜੂਦ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਰਥਮ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਲਕਾ ਮਵਾਦ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਗਏ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਦੀ, ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜਿਪਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸਕਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਕਲ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਪਸੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਵਰਗੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੇ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਜਾਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਵਾਕਈ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਬਤਨਾਕ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੀ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਦਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਆਰਮੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰਾਚੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੁਵੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਲੀ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਟੁਰ ਗਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕੋਈ 8-9 ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਾਈਕਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਖੀਰੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਾਚੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਈਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਰਾਚੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ 1-2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੁੰਡ ਮਲੀਰ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋ ਆਈਏ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੁੰਡ ਮਲੀਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੁੰਡ ਮਲੀਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹੱਬ ਚੌਕੀ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ 9 ਬਾਈਕਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਈਕਰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਫੜਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੱਬ ਚੌਕੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਸਲਾਮ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਹਾरून ਯੂਸਫ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਈਕਰ ਹੋਵੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ 10 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਬਾਈਕਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗਵਾਦਰ।
ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਤਾਂ ਰੁਕੇ, ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਵੂਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਸਨੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਮਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ 300-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਗੈਰਾਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਾਬ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਖੈਰ ਪਸਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ 7 ਬਾਈਕਰ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸਪਰੇ ਗਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਪਰੇ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BLA ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ BLA ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖੌਫ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਰੇਤ ਔਰ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ 500 ਗਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਨਕਾਬ ਲਾ ਤੇ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗਨ ਕਰਕੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੀਨ ਕੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ 2-4 ਦੇ ਫਿਰੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਡੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਦੌੜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਮੇ ਸੋਚਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੜਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਚ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ ਬਈ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਥੰਮ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਈ ਏਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 30 ਫਰੇਮ 60 ਫਰੇਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਫਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗਨ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਮਾੜਾ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਲੂਜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖੌਫ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਖੌਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਮਹਾ ਮਲਮਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੇਬਲ था, ਤੇ ਐਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਬਸ਼ਾਰਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮਿਆਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਟੀਅਲ ਪਹਾੜ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਸਕੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ K2 ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕਰਦੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ 7-8 ਘੰਟੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਦਲ ਟਰੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉੱਥੇ K2 ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਹਾਂਜੀ 6 ਦਿਨ ਔਰ 6 ਦਿਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ
ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਔਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਬਰਫ਼ਪੋਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਨ ਚੋਟੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ K2 ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਗੈਸ਼ਾਬਰੂਮ 1 ਹੈ, ਗੈਸ਼ਾਬਰੂਮ 2 ਹੈ, ਬਰੌਡ ਪੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਕਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਇੰਤਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ 5-4 ਦਿਨ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡਿੰਗਸ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੈਂ ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਵੈਂਚਰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ K2 ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ K2 ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ K2 ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਥੱਲੇੋਂ ਸਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਲੋਟਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਂਦਨੀ ਰਾਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ K2 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਹੀ ਜਨਾਬ 1-2-3 ਮਿੰਟ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ K2 ਹੈ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ। ਉਹ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ K2 ਟਰੈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਵਾਲ ਦੱਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੁਰਤਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ K2 ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ K2 ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ K2 ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ K2 ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ K2 ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਕਲਾਮੀ ਔਰ ਆਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ੂਕੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਤਰਤ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਨਾ ਬਾਈਕ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਬਾਸ਼ਊਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ YouTube ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਵਾਟਐਵਰ। ਮੇਰੀ ਜੇ ਦਿਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਨਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬਸ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੀ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵੀ ਬਣੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਵਾਬਿਸਤਾ ਨੇ, ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨਾਲ, ਲਿਖਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ, ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਸ ਉਹ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਪਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।
ਬਸ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਇਹ ਟੁੱਟ ਦੂਜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇਖੋ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਹ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਨਦੀਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹਨ ਨਾ, ਉਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਸੁਬਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣਾਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜੀ ਪੱਤਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸੀ ਪੁਲ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਪੱਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਕਦੀ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬਿਤਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕੈਂਪਿੰਗ ਦਾ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਂਪਿੰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਣਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਪੱਤਨ ਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਬਦਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਖੀਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਪੱਕਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਝੌਂਪੜੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਡੀਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡੀਵਾ ਬਲਦਾ ਸੀ, ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਡੀਵਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਟ ਬੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਡੀਵਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀਆਂ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ 200-400 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਖਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਝੌਂਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮੇਰਾ 2 ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਪੱਟ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ ਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਪਿੱਲਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ, ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ
ਉਮਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਜੋ ਅੰਟਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇਖੇ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਏ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨੋ ਲੇਕ ਹੈ, ਹਾਂ K2 ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਕੁਤਬੈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਨੋ ਲੇਕ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੀ ਲੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕੋਈ 10 11 12 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਨੋ ਲੇਕ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰੰਗ ਸਫੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਫੈਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਫੈਦ ਹੀ ਫਿਰ ਲੇਕ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਾਮ ਉਹ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਰੈਕ ਆ ਨਾ, ਟਰੈਕ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੈਂਪਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਨੋ ਲੇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਈਪਰਸ ਤੁਰਕੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਨੀਮੂਨ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੁਬਈ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟਰੈਕ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਫਿਲ ਵਕਤ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਂ ਜਿਹਾ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ, ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਵਾਸਤਾ, ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਦੀਮ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਮਾੜੀ ਪੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਈ, ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਲੀਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਦ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਮਰੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਕਾਗਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਲਵਰ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਖਰੀਦ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਣੀ, ਖਾਣਾ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਮੀਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਾ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਸ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਮੀਰ ਨੇ ਆਇਆ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਪਓ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਅਸਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਕਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਆ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਕਸਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਨਾਬ ਚੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੋਡੇ ਜੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹਾਂ ਬਾਈਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ SOPs ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਾ। ਤੇ
ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਜੀ। ਉਹ ਸੇ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਜਾਵੇਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਮ ਇਸ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸਸਤੀ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਰਚਣਾ ਵਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾ ਕੁਝ ਲੇਟ ਜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਨਾ ਉਦੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ 3000 ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਚ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਣੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਊਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯਾਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਦਰਫ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਵਲਾਗ ਮਕਾਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਕਾ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਰਾ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਨ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਦਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਸ਼ੈਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਦੀਮ ਅਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲਮਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟਰੈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕੈਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੇਚਰ ਲਵਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਤਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਖਾਲਦ ਮਕਬੂਲ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਨਾਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।